우리 친구들 안녕. 우리 친구들 그동안 잘 지냈나요? 우리 친구들 사순절 금식은 어떻게 잘 하고 있나요? 우리 친구들이 예수님의 고난에 동참하고 예수님의 부활을 기념하기 위해 예수님과 약속한 금식을 여러분들 잘 지키고 있으리라 전도사님은 굳게 믿습니다. 우리 친구들 한 주간은 또 어떻게 보냈나요? 듣기로는 몇몇 친구들은 지난주에 방학을, 몇몇 친구들은 이번 주에 방학을 보낸다고 들었어요. 하나님께서도 여러분의 방학을 축복해 주시는지 따뜻한 날씨를 허락해 주시네요. 그렇죠? 하지만 우리가 우리의 신남을 잠시 내려놓고 우리가 정말 온전히 이 순간, 이 시간 하나님께 예배를 드렸으면 좋겠어요. 우리 친구들 정말 전심을 다해서 하나님께 예배 드릴 수 있도록 우리 다 같이 두 손 모으고 두 눈 감고 성령님께서 함께 하시도록 우리 함께 기도하겠습니다. Let's pray together. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 저희를 예배 자리에 불러주시고 주님 이렇게 하나님께 전심으로 예배 드릴 수 있도록 도와주심에 감사드립니다. 주님 이 예배 가운데 함께하여 주시고 주님 이 예배를 통해 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 주님 이 하나님의 예배를 드리는 이 모든 아이들을 지켜보시며 이 아이들과 함께하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도를 받들어 감사하며 간절히 기도드립니다. 아멘. Do ya
손 모으고 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 또 이렇게 모여서 주님을 예배하기 위해서 모였습니다. 주여, 주님은 누군 힘든 자가 있으면 도와주시고 슬퍼한 자가 있으면 달래주시고 그리고 필요한 것이 있으면 채워주시는 주님이십니다. 주여, 이 아이들과 함께 하셔서 보살펴 주세요. 주여, 저희 전도사님과 부모님들과 선생님들을 위해서 기도합니다. 주여, 이 자들이 이용하셔서 주님을 더욱더 알아가고 더욱더 가까워질 수 있는 그런 자들로 거듭날 수 있도록 도와주세요. 한 주간 함께 하실 주님을 믿사오며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. This is the verse of the month. The God of all grace who called you to his eternal glory, and the Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. 1 Peter 5:10. Amen. The walls around Jerusalem were finished at last. With God's help, the people finished rebuilding the walls and the city gates in just 52 days. All the people in Jerusalem gathered together early in the morning at one of the city gates. Men, women, and children, anyone who could understand, came to listen to the reading of God's word. As the sun was just coming up, Ezra the priest brought out the book of the law of Moses that God had given to his people. God's words were written on a scroll. Ezra stood on a high wooden platform and began to read. Ezra read the law for hours, and all the people listened carefully. The people stood up. They had respect for God's word. Ezra praised God, and the people lifted up their hands. Amen, amen, they said. The people in the crowd bowed down with their faces to the ground, and they worshiped God. Some of the leaders there, the Levites, explained the law to the people and helped them understand the words Ezra read. As the people heard the words of the law, they began to cry. The law was God's rules for living, and the people had disobeyed God. They realized they had sinned. Ezra, the Levites, and Nehemiah the governor said, "This day is holy to the Lord your God. Do not be sad or cry." Even though the people's sin made them sad, this was a happy day. Then Ezra said to them, "Go home and prepare a feast. Eat rich food and drink sweet drinks. Share what you have prepared with those who have nothing prepared." And again Ezra said, "Today is holy to the Lord our God. This is not a day to be sad, because the joy of the Lord is your strength." The people obeyed Ezra. They prepared a feast. They were glad because they understood the words of the law that were explained to them. Nehemiah led God's people to repent and confess their sin. They agreed to worship only God and promised to obey him. God's word is powerful. When Ezra read God's word, the people loved God more and changed their ways. The Bible says that Jesus is the Word. Jesus is God who came to live with people on earth. Jesus has the power to change our hearts. 지난주에 이어 우리는 느헤미야에 대한 이야기를 다루고 있어요. 지난주에는 예레미야의 지휘 아래 예루살렘의 벽이 완성된 이야기를 했다면, 이번 주는 예레미야의 인도 아래에 유다 백성들이 자신들의 죄를 회개하고 하나님의 말씀을 기쁨으로 받은 이야기를 해볼까 해요. 성벽이 다 완성이 되고 나서 남자나 여자나 할 거 없이 그를 알아들을 수 있는 모든 유다 백성들이 예루살렘의 성문 중에 하나인 물을 들어갈 때 무조건 지나가야만 하는 수문에 모이기 시작했어요. 그곳에서 대제사장인 에스라는 유다 백성들에게 하나님께서 모세에게 주신 율법을
읽어주었답니다. 에스라는 사람들이 보고 들을 수 있는, 모든 사람들이 보고 들을 수 있는 높은 나무 강단에 서서 율법을 읽었어요. 하나님의 말씀을 들을 때에 백성들은 하나님의 말씀을 일어서서 듣기도 하고, 에스라가 하나님을 찬양할 때에는 두 손을 들고 하나님을 찬양하기도 했어요. 아멘, 아멘. 이렇게 이스라엘 백성들은 아멘으로 하나님의 말씀에 반응했답니다. 아멘이라는 게 무슨 뜻일까요? 우리 아멘이라는 뜻은 하나님 그렇게 해 주실 줄 믿습니다. 혹은 하나님 그렇게 하셨음을 믿습니다. 라는 믿음의 고백이에요. 그리고 유다 백성들은 가장 낮은 자세로 몸을 숙여서 하나님을 경배했어요. 또한 하나님의 말씀을 들으며 유다 백성들은 그들의 죄를 보기 시작했어요. 그리고 그 죄를 보고 그들은 이내 눈물을 흘리기 시작했어요. 하지만 이러한 백성들에게 느헤미야는 이렇게 이야기했답니다. 집에 돌아가서 잔치를 준비하여라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 라고 이야기를 했죠. 유다 백성들은 슬퍼함을 멈추고 순종함으로 집으로 돌아가 잔치를 준비했어요. 그리고 그 잔치에서 하나님을 찬양하며 하나님께서 주시는 기쁨을 느끼는 모습으로 오늘의 이야기는 마치게 됩니다. 오늘의 본문의 말씀처럼 유다 백성들은 하나님의 말씀을 주의 깊게 들었고 그 말씀에 순종하며 따르겠다고 고백했어요. 그만큼 하나님의 말씀은 우리에게 중요해요. 오늘의 이야기를 통해 하나님의 말씀이 우리에게 어떠한 영향을 끼치는지 우리 한번 알아봤으면 좋겠어요. So, let's see together about how God's word affects our lives. 첫 번째예요. 하나님의 말씀은 우리의 죄를 드러내고 회개하게 하세요. So, first, God's word reveals our sin and make us repent. 우리는 하나님의 말씀을 통해 우리가 이제껏 하나님께 지었던 죄를 볼 수 있어요. 먼저 죄란 무엇일까요? 죄는 우리의 욕심으로 인해 하나님의 말씀을 듣지 않는 것, 하나님의 말씀을 순종하지 않는 것을 말해요. 그러면 죄의 종류에는 무엇이 있을까요? 하나님의 말씀을 듣지 않는 것이 당연하고요. 기도를 하지 않는 것도 죄고요. 친구들과 싸우는 것도 죄고요. 부모님의 말씀에 순종하지 않는 것도, 이런 것들이 죄의 종류가 되겠죠. 그렇다면 그 죄의 결과는 어떻게 될까요? 우리는 죄로 인해 하나님과 우리와의 관계가 끊어져요. 그리고 그 죄의 결과는 우리를 영원한 죽음, 영원한 고통이 있는 지옥으로 이끌게 돼요. 유다 백성들도 그 사실을 알았기 때문에 하나님의 말씀을 들었을 때 슬픔을 감추지 못했어요. 그러나 하나님께서는 느헤미야를 통해 이 유다 백성들이 하나님께 회개하게 하세요. 우리는 우리가 죄인이라는 사실에 실망하며 낭망하고 믿음을 포기해서는 절대 안 돼요. 왜냐하면 우리의 죄를 회개할 때 우리와 하나님의 관계가 다시 회복이 되고 기쁨이 우리에게 오고 소망이 우리에게 오고 생명이 우리에게 오는데 그것이 하나님의 말씀을 통해, 그리고 우리의 죄를 회개할 때 하나님을 통해 우리가 그것을 경험할 수 있게 되죠. 하나님께서는 오늘 본문에 나오는 느헤미야와 에스라의 말씀 선포를 통해 하나님의 백성들인 우리도 여러분도 회개 자리로
생명의 자리로 오게 하신답니다. 두 번째예요. 두 번째, 하나님의 말씀은 우리에게 축제이며 기쁨이에요. So God's word is a feast and a joy in our lives. 말씀을 통하여 하나님과 함께하는 매 순간이 우리에게는 기쁨이라는 것을 느헤미야는 우리에게 알려주고 있어요. 아까 전도사님이 간단하게 스토리텔링 한 거에 대해서 여러분은 기억하고 있나요? 예레미야가 잔치에 대해서 이야기한 거 말이에요. 우리가 일단은 이 느헤미야의 말을 우리 먼저 성경에서 함께 찾아봤으면 좋겠어요. 우리 다 같이 성경책 가져와서 성경책 한번 펴볼까요? 다 같이 느헤미야 8장 9절에서 10절 말씀을 펴보았으면 좋겠어요. 느헤미야 8장 9절에서 10절 말씀이에요. So everyone turn with me to the book of Nehemiah chapter 8 verse 9 and 10. 9절 말씀입니다. 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 총독 느헤미야와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 느헤미야가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어 주라. 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고. So verse 9 says, Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen. 느헤미야가 유대 백성들에게 뭐라고 하나요? 여호와로 인하여 즐거워하는 것이 너희에게 기쁨이라. For the joy of the Lord is your strength. 우리는 하나님의 손으로 지음을 받았어요. 그렇기 때문에 우리는 우리를 만드신 하나님으로 말미암아 즐거워할 수 있죠. 그리고 그 하나님으로 즐거워하는 방법 중 하나가 바로 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 하나님의 말씀을 듣는 것이 우리에게 참된 기쁨이 되어야 돼요. 왜냐하면 하나님은 기쁨의 근원이 되시기 때문이죠. 하나님을 점점 알아갈수록 우리에게는 넘치는 기쁨이 차오르고 또 차오르고 넘치게 된답니다. 느헤미야는 이 사실을 알았어요. 그러기에 울며 슬퍼하고 있는 유다 백성들에게 오히려 잔치를 준비하고 기뻐할 준비를 하라고 담대하게 말할 수 있었죠. 이제 우리는 죄가 주는 슬픔에서 벗어나 하나님께서 주시는 기쁨을 가져야 해요. 그리고 그 기쁨은 하나님께서 주시는 거룩한 말씀을 통하여 얻을 수 있어요. 사랑하는 우리 제이줌랜 친구들, 하나님의 말씀은 우리에게 정말 귀한 선물이에요. So God's word is the precious gift to us. 우리는 하나님의 말씀을 통해 우리를 죽음으로 이끄려고 하는 죄를 보게 되고 회개할 수 있고 그로 인해 기뻐하며 즐거워할 수 있답니다. 그리고 성경은 이 말씀이 곧 예수님이라고 또한 말하고 있어요. 생명의 말씀, 즉
예수님을 통해서 우리는 구원을 받았어요. 전도사님은 앞으로 우리 친구들이 우리를 하나님의 것으로 변화할 힘을 주시는 예수님을 더욱더 잘 믿었으면 좋겠어요. 우리 여러분이 마음을 다해 하나님의 말씀과 예수님을 믿음으로 인하여서 우리 친구들의 마음에 자신들의 죄를 회개할 수 있는 마음이, 그리고 주님으로 말미암아 기뻐할 수 있는 마음이 가득하길, 그러한 하나님의 은혜가 여러분들에게 임하길 주님의 이름으로 축복하고 기도하겠습니다. 우리 친구들 다시 한번 두 손 모으고 두 눈 감고 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 하나님의 말씀을 저희에게 주심으로 인하여 저희가 죽을 수밖에 없었던 저희가 하나님의 말씀을 통하여 다시 한번 살게 되었고, 저희의 죄를 보며 회개할 수 있도록 도와주심에 감사드립니다. 뿐만 아니라 하나님께서 저희에게 말씀을 주심으로 저희에게 기쁨 또한 허락하여 주심에 감사드립니다. 하나님의 말씀을 들음으로, 하나님의 말씀을 읽음으로 저희 안에 계속해서 참된 기쁨이 넘치고 차고 넘칠 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 하나님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 광고 시간이에요. Here's the announcement. 우리 친구들 3월 성경 읽기표 잘 읽고 있나요? 오늘 설교에서 전도사님이 이야기했듯이, 나눴듯이 하나님의 말씀은 우리에게 참된 기쁨을 주세요. 이번 한 주도 여러분이 하나님의 말씀을 계속해서 잘 읽음으로 여러분의 삶에서 기쁨이 넘치는 한 주를 보냈으면 좋겠습니다. 우리 사순절 5주 차예요. 이제 부활절이 얼마 남지 않았어요. 우리 친구들 남은 사순절 금식도 예수님의 고난을 기억하고 그 부활을 기대하며 우리가 그 기쁜 마음으로 금식에 참여했으면 좋겠습니다. 우리 친구들 화이팅이에요. 그러면 오늘 예배도 주기도문송으로 마치도록 하겠습니다. 우리 친구들 한 주간 잘 보내고, 방학 맞은 친구들은 한 주 잘 쉬고 우리 다음 주에 봐요. 우리 친구들 안녕.